यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्म्यहं पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं धारणायावतीर्णम् पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमहतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं कुलधरशगुनाथलक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम् विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं यन्मनस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानामं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं शठीकृतराक्षसं रामायणमहामालारक्तं वन्दे लीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आंशीकृतमार्ताण्डं पुष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं निःशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां मामितं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयवतिपाटलारणं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये पदे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्सरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या जिह्वादं पदमेव वा याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं प्रभुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन् निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं
సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం అజానుబాహుమరవిందదలాజటాక్షం వైదేహీసహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामाङ्कस्थितजानकीं परिलसत्कोदण्डदण्डं करे चक्रञ्चोर्ध्वकरेण बाहुयुगडे शङ्खं शरन् दक्षिणे बिभ्राणञ्जलजातपत्रनयनं भद्रात्रिमूर्ध्निस्थितम् केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वहं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् सत्यसन्धश्च रामोदाशरथिर्यदि पौरुषैचा प्रतिध्वंदशनैनं जहि रावणिं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ध्याये भद्राद्रिवैकुण्ठरामं सीतारमान्वितं शङ्खचक्रधनुर्बाणधरं सौमित्रिसेवितं श्रीरामाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः భగవద్బంధులారా భద్రాచల దివ్యక్షేత్రంలో ఆ స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో త్రేతాయుగంలో తాను అవతరించినటువంటి విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించినటువంటి ఈ అనవధికంగా ప్రారంభించి నడిపించగలుగుతున్నటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో ఒక సంవత్సరాన్ని శుభప్రదంగా ముగించుకుని రెండవ సంవత్సరంలో అరణ్యకాండలో ఉన్నాం. అరణ్యకాండలో ప్రధానమైనటువంటి ఘట్టములన్నీ ప్రారంభం అవుతున్నాయి. శూర్పణఖ రావడం రాముని కథలో పెద్ద మలుపుగా భావిస్తారు. ఇద్దరి పాత్రని ఒక కథ యొక్క గమనంలో, కథా పరివర్తనంలో కానీ కథా పరిణామక్రమంలో కానీ పెద్దలు వీరిద్దరూ ప్రధానమైన వారు అని చెప్తారు. ఒకరు మందర, రెండవ వారు కైకేయి శూర్పణఖ. ఇందులో మందర తాను ఎవరినైతే ఆశ్రయించి ఉందో ఆశ్రయించబడి ఉన్నటువంటి వారికి అతిశయాన్ని పెంపొందించడం కోసం ఆవిడ పరార్థంగా ఆవిడ తాపత్రయపడి, కానీ శూర్పణఖ ఇంకా కుటిలుగా తానేదో పొందాలనుకుని పొందలేకపోయిందని, నాకు చెందనిది నాకు దక్కనిది ఎవ్వరికి ఉండడానికి వీల్లేదన్న ఒక దుర్మార్గపు దృష్టి ఉన్నవాళ్ళలాగా ప్రవర్తిస్తుంది శూర్పణఖ. అలాంటి శూర్పణఖ ఘట్టం చాలా ప్రధానమైనదిగా భావిస్తారు. భోజరాజు అయితే ముందు శూర్పణఖే నమస్కారం చేయండి అయ్యా అంటాడు. ఎందువల్ల రామచంద్రమూర్తి కనుక అగస్త్య మహర్షి యొక్క ఆదేశం మేరకు పంచవటికి వచ్చి రాక్షసులందరినీ సంహరించాలి అంటే ఎక్కడెక్కడ రాక్షసులో వెతికి చంపాల్సి వచ్చింది. అక్కడో రాక్షసులు ఇక్కడో రాక్షసులు, వాడి అంతఃపురం వేరు వీడి యొక్క అడ్డా వేరు, ఇలా ఉండేది. శూర్పణఖ చేసిన ఉపకారం వారందరినీ ఒక కట్టగట్టి రాముడి ముందు పెట్టి నీ ఇష్టమయ్యా అని. కాబట్టి ఇంత రాక్షస సంహారానికి అనాయాసంగా రాముడికి పెద్దగా ఇబ్బంది లేని రీతిలో ఉపకరించింది అని శూర్పణఖకు నమస్కారం అని. అలాగా శూర్పణఖకి అలాంటి నమస్కారాన్ని పెడుతూ అత ఏకవింశ సర్గ 21వ సర్గ ప్రారంభం. ఆవిడ చాలా దుర్మార్గురాలు. రాముడి యొక్క మోహంలో పడడం వరకు చాలా గొప్ప విషయం, అందులో సందేహం లేదు. రాముడు తప్ప ఇంకేమీ అక్కర్లేదనుకునేటువంటి స్థితి వరకు సంతోషం, బాగుంది. కానీ ఇప్పుడు రాముని యొక్క చేతిలో తన తోడివారైన తమవారైన వారు చనిపోయేటప్పటికీ ఎంత అక్కసు వెడబుస్తోందో ఈ సర్గల్లో తెలుస్తుంది. అథ ఏకవింశ సర్గ. స పునః పతితాన్ దృష్ట్వా క్రోధాచ్చూర్పణఖాంకరః ఉవాచ వ్యక్తయా వాచా తామనర్ధార్థమాగతాం. సహ పునః పతితాం దృష్ట్వా, మళ్ళీ కాళ్ళ మీద పడింది. ఒకసారి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి కాళ్ళ మీద పడింది, అప్పుడు పిడుగుపాటులా పడింది. రెండవసారి స
సనిర్యాసేవ సల్లకి అంటాడు వాల్మీకి. ఒక జిగట కారుతూ ఉంటే జిగటతో నిండిన ఒక లత లేదా ఒక కొమ్మ విరిగి పడినట్టుగా పడింది అంటే ఆ పోలికలలో ఉండే గొప్పది. అంతకుముందేమో పెద్ద పిడుగుపాట్ల పడి, ఇప్పుడు రక్తమంతా కారీ కారీ శుష్క శోణితోక్షణం అని అంటారు కదా, అంటే ఎండిపోయిన రక్తంతో జిగటగా ఉంది ఆ శరీరం అంతా కూడా. అలాగా ఒక గమ్ము ఒక వృక్ష నిర్యాసం అంటే ఒక బంకమాట, బంకతో కూడిన ఒక లత పడినట్టుగా పడింది. అంటే బంక ఎలా ఉంటుందో లతకి ఇవిడి ఒంటి నిండా రక్తం అట్లా ఉంది అంటే నిజంగా రక్తానికి ఆ నిర్యాసానికి పోలిక ఉంది. మన యొక్క రక్తం ఎర్రగా ఇలా ఉంటే వృక్షముల యొక్క రక్తం అలా నిర్యాసంగా ఉంది. కాబట్టి ఆ నిర్యాసము అలా ఉన్నది అని చెప్తాడు. ఆ నిర్యాసం ఎండిపోయి బంకగా ఉన్నట్లుగా ఈవిడ ఉన్నది. ఆ పోలికలో ఉండే గొప్ప ఒక ఆరణ్యకమైన ప్రవృత్తి బాగా తెలిసిన వాడు కావడం చేత అలా చెప్పగలిగాడు. అలా పడింది. క్రోధాతు శూర్పణఖాంకర, చాలా కోపం వచ్చింది. ఉవాచ వ్యక్తయా వాచ, మళ్ళీ స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు. అర్థాం అనర్థార్థమాగత, మళ్ళీ ఏదో కొంప ముంచడానికి వచ్చినట్టుగా ఉండే ఆవిడ్ని అనర్థార్థం ఆగత. ఒకసారి కొంప ముంచి 14 మంది వెళ్ళారు, వాళ్ళు ఏమయ్యారో తెలియదు, ఈవిడ వచ్చింది కదా, మళ్ళీ అనర్థార్థంగా వచ్చింది. మయాతు ఇదానీం శూరాస్తే రాక్షసారుధిరాశనా త్వత్ప్రియార్థం వినిర్దిష్టా కిమర్థం రుజ్యతే పునః. నేను ఇంతకు ముందే కదా నీకు రాక్షసులు ఇచ్చి పంపించాను, 14 మందిని పంపించాను. వాళ్ళంతా సామాన్యుల రుధిరాశనా, రక్తమే ఆహారంగా మాంసమే ఆహారంగా తినేవాడు, వాంచ బలిష్ఠులైన రాక్షసులు, శూరులు వాళ్ళంతా. నీకోసమని నీకు ప్రియం కలిగించడం కోసం పంపించాను కదా, మళ్ళీ వచ్చి ఏడుస్తావేమి అన్న ఇప్పుడు విసుగొచ్చింది ఆయన కూడా అలా ఏడుస్తుంటే. భక్తాశ్చ ఏవ అనురక్తాశ్చ హితాశ్చ మమ నిత్యశః ఘనంతోపి నహ్యంతవ్యా నకుర్యుర్వచో మమ. వాడు ఏమైనా పారిపోయేవాడు కాదు. ఎలాంటి వాళ్ళ భక్తులు, నా యందు భక్తి కలిగిన వాడు ఇలా ఉంటాడు. ఒక భక్తి అంటే అర్థం తనకే నష్టం కలుగుతున్నా తాను చెప్పిన యజమాని పనిని పూర్తి చేసేంత వరకు తాను ఏమైపోతున్నా పర్వాలేదనుకునే తాపత్రయం కలిగినవాడు కదా, భాగాన్ని పొంది ఉన్నవాడు భక్తుడు అవుతాడు. అలాంటి వాడు కేవలం నా దగ్గర జీతం తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి అలా ఉన్నారా కాదు. అనురక్తాశ్చ, నేనంటే ఇష్టం వాళ్ళందరికీ. వాళ్ళందరినీ పంపించారంటే వాళ్ళు ఏరికోరి 14 మందిని పంపించారంటే వాళ్ళెవరూ కూడా భయపడి పారిపోయేవారు కాదు కదా. హితాశ్చ, నాకు చాలా హితాన్ని కాంక్షించేవారు వాళ్ళంతా కూడా. నిత్యశః, ఒకప్పుడు కాదు ఎప్పుడూ నేనంటే ఇష్టం వాళ్ళకి, నా హితాన్ని కాంక్షిస్తాను. ఘనంతోపి ననిహంతవ్యా, వాళ్ళు తమాషా ఏంటంటే వాళ్ళే కనుక నన్ను చావగొడుతున్నా సరే నేను వాళ్ళని ఏమనకూడదు, అంత మంచివాడు అంటే నాకు అంత ఇష్టమైన వాడు. అంత ఒక వ్యక్తి మనం కొడుతున్నాడు అనుకోండి, మనకి చాలా ఇష్టం ఆ వ్యక్తి అంటే, కానీ మనం నాకు డబ్బులు వేస్తే కోపం రాదని తిరిగి కొట్టం, మనం కొడతాం. అదే కనుక మన పిల్లలు ఉంటారు, చిన్నపిల్లలు, వాడు మీద పడి ఇష్టం వచ్చాడు కొడుతున్నా అదే నవ్వుకుంటాను తప్పించుకుంటాను అలా అవస్థపడతాం కదా. అలాగా గ్రంథోపి, నన్ను వాళ్ళు చంపడానికి వచ్చి నా మీద ఎన్ని బాణములు వేసినా వాడిని మాత్రం చంపాలనిపించకుండా ఉండేంత నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళు నన్న కుర్యుహు వచో మమ, అలాంటి వాళ్ళు పంపించా కదా. నన్న కుర్యుహు వచో మమ, నేను చెప్పింది చెయ్యకుండా రానివాడు వాడు అన్నాడు. అని కిమే తశ్రోతుమిచ్చామి కారణం యత్కృతే పునః హా నాథేతి వినర్దంతి సర్పవల్లుఢ శిక్షితౌ. ఇంకా ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు చెప్పమ్మా, వింటాను. కిమే తశ్రోతుమిచ్చామి అంటే కొంచెం విసుగు. ఆవిడ ప్రవర్తన చూస్తే మొదటి నుంచి సూపర్గా కొంచెం నస, గయ్యాళి, రాకాసి, పీనాసి, ఎన్ని మంచి గుణాలని ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి అన్నదమ్ములు కదా వాడు తెలుస్తాయి. ఇంకా ఏం కావాలి, ఇంకా ఏం చెప్తావు, ఏమేం వినాలి. కిమే తశ్రోతుమిచ్చామి, హా నాథా అంటావు, అనొచ్చుగా మాట, సరే అన్నావు. వినర్దంతి, భయంకరంగా అరుస్తున్నావు, మనసులన్నీ పిండేటట్టుగా. సర్పవతు లుఠసి క్షితౌ, పాము దొర్లినట్టుగా దొర్లుతున్నావు. ఏమిటి కథ, ఏమిటి అనాథవత్ విలపసి, నీకెవరు నీ వాళ్ళు లేరనుకుంటున్నావా, మేము ఉన్నాం కదా. నాథేతు మయి సంస్థితే, నేనున్నా కదా నీ ఎదుర్కొండా. ఉత్తిష్టోత్తిష్టభాభైషీ,
లే లే భయపడదు. వైక్లభ్యం త్యజ్యతామిహ, ఈ పిరికితనం ఏదైతే ఉన్నదో అది విడిచిపెట్టు. ఇత్యేవ ముక్తా దుర్ధర్ష ఖరేణ పరిసాంత్విత, ఇలా చెప్పబడింది. ఖరేణ కరుణ చేత పరిసాంత్విత, చాలా ఓదార్చబడి. ఎప్పుడైతే కరుడు చాలా ప్రేమగా చాలా గాలిగా చెప్తున్నాడు అనిపించిందో ఈవిడ తెచ్చిపోతుంది. సహజం కదా. అలాగా ఈవిడ భయంకరంగా మాట్లాడుతాడు. విమృజ్య నయనే శాస్త్రే ఖరం భ్రాతరమబ్రది, ఇలా కళ్ళు తుంచుకుంది. ఇలా అస్మీదానీమహం ప్రాప్త, ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉన్నాను చూసావు కదా, నా ముక్కు లేదు చెవులు లేవు. ముక్కును పోగొట్టుకున్నా చెవులను పోగొట్టుకున్నా నీ వల్ల కదా. నేనేం చేస్తాను, కానీ నీ వల్లే. నువ్వు ఉండి కూడా నాకు ఇలా జరిగింది అంటే నీ వల్లే కదా. శౌణితౌఘ పరిక్లిన్న, నా శరీరం అంతా రక్తసిక్తం అయిపోలా. త్వయాచ పరిసాంత్విత, నీవేమో కొంచెం వెటకారంగా నన్ను ఏదో ఫోన్లో ఏం కావాలి ఏం కావాలి అన్నట్టుగా ఉండవు. నాకు కోపం రాదా అన్నట్టుగా. త్వయాచ, నీతో కూడా పరిసాంత్విత అంటే అర్థం సాంత్వనం చేయబడుతున్నాను అంటే ఇప్పుడు సాంత్వనం చేయవలసిన పని, నన్ను ఓదార్చాలని. నాకు ఇంత కష్టం కలిగితే ఒక్కసారి లేచి నువ్వే గుర్రం ఎక్కువ గాడిద ఎక్కువ వెళ్ళిపోవాలి కదా. ఇంకా ఏమైందమ్మా, ఏమన్నా చెప్తావా, వింటాను, వాళ్ళంతా మంచివాళ్ళు, ఇలా చెప్తే ఎట్లాగా అని ఒక వెటకారంగా పరిసాంత్విత. ప్రేషితాశ్చత్వయా వీర రాక్షసాస్తే చతుర్దశ, నువ్వు పంపించావు బాగానే ఉంది. వాళ్ళందరినీ కూడా 14 మందిని పంపించావు. నిహంతుం రాఘవం క్రోధాతు మత్ప్రియార్థం సలక్ష్మణం, రాముణ్ణి లక్ష్మణుణ్ణి చంపడానికే వాళ్ళు వచ్చారు. అంతవరకు బాగానే ఉంది. తేతు రామేణ, వచ్చి వాళ్ళు చంపారా ఏమన్నా. రామేణ సామర్షా శూలపట్టసపాణయ, అంతంత పెద్ద పెద్ద శూలాలుండి అంత పెద్ద పెద్ద పరిగలుండి పట్టసము నుండి ఏమీ చేయలేక వాళ్ళంతా సమరే నిహతా సర్వే సాయకైర్మర్మభేదిభి. రాముడు ఒక్క బాణాలు వేస్తే ఆ 14 ఒక్క బాణమే 14 బాణాలతో మర్మాన్ని చీల్చి రాముడు కొడితే నిహతా, మొత్తం అంతా చనిపోయారయ్యా. తాన్ దృష్ట్వా పతితాన్ భూమౌ క్షణేనీవ మహాబలాన్ రామస్య చ మహత్కర్మ మహాంస్త్రాసో భవన్ మమ. వాళ్ళని చూచా మహాభయం వేసింది. నిజంగా సామాన్యులు కాదు. రాముడు ఎలా ఉన్నాడు, పక్క పలసగా ఒక విగ్రహం, వేడి చూస్తే బండరాజు ఎంతంతలా ఉన్నారు, ఎంతంత తింటారు రోజు. ఇలా ఉండేవాళ్ళంతా కింద పడిపోయారు ఒక్కొక్క దెబ్బకే. చాలా బాధ కలిగింది. రామస్య చ మహత్కర్మ, రాముడు చేసింది గొప్ప పని ఉంటుంది. బృహత్కర్మ మహత్కర్మ వీటిలో చిన్న చిన్న తేడా ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా. ప్రయోగాల్లో మహత్కర్మ అని మంచిగా ఉండి గొప్పగా ఉండేదాన్ని మహత్కర్మ అని, మంచిగా ఉన్నా లేకపోయినా పెద్దగా ఉండేదాన్ని బృహత్కర్మ అని ఇలా వాడతారు సందర్భాన్ని బట్టి. ఈవిడికి ఆ రాముడు చంపే స్థితి చాలా గొప్పగా అనిపించింది. ఇంతంత వాడు వీళ్ళంతా దేవేంద్రాదులతో కూడా దెబ్బలాడిన వాడు కదా. వాళ్ళందరినీ ఈయన ఒక్కొక్క బాణంతో చూపించాడు. మహత్కర్మ, ఎంత గొప్పగా చంపాడు. మహాముస్త్రాసో భవన్మమ, నాకు కూడా గొప్ప మహాభయం పట్టు. అందువల్ల అహమస్మి సముద్విగ్న విషణ్ణాచ నిశాచర శరణం త్వాం పునఃప్రాప్త సర్వతో భయదర్శిని. అందువల్ల మళ్ళీ విషణ్ణ హృదయంతో సముద్విగ్నమై, ఓ నిశాచర నిన్ను శరణు పొంది వచ్చానయ్యా, సర్వతో భయదర్శిని. ఇప్పుడు తమాషా దర్శన, అక్కడేదో కొడుతుంటే నీ దగ్గరికి వస్తే కనుక ఏదో భయం తీరుతుందేమో అనుకున్నా. రాముడు అక్కడ కొట్టిన దెబ్బ చూస్తే ఎక్కడా నాకు ఇంకా భయం తీరే సందర్భం కనిపించట్లా. సర్వతో భయదర్శిని, ఇక్కడ వచ్చినా ఇక్కడెక్కడ కొడతాడో రాముడు భయం కలుగుతోంది. అంత బాగా దెబ్బలాడాడు రాముడు. నిషాదనక్రాధ్యుషితే పరిత్రాసోర్మిమాలిని కిమ్మాన్నత్రాయసే మగ్నాం విపులే శోకసాగరే. నేను చాలా శోకసాగరంలో మునిగిపోయా. నాకు విషాదము అనే ముసళ్ళు నా సాగరంలో తిరుగుతున్నాయి. పరిత్రాస ఊర్మిమాలిని, క్షణక్షణంకి ఒక్కొక్క పెద్ద అల వస్తుంది. అల ఏంటి? భయం. ఒక రాముని యొక్క బాణం వస్తున్నట్టుగా అల వస్తుంది. నాలోనేమో విషాదం అనే మకరాలు తిరుగుతున్నాయి. రాముడి యొక్క శరములు అనేటువంటి ఊర్ములు మీద పడుతున్నాయి. అంటే క్షణక్షణము భయం కలుగుతుంది. రాముడు బాణం తీయడం, వేయడం, కొట్టడం అదే వస్తుందన్నమాట. ఇలాగ నేను విపులమైన శోకసాగరంలో మునిగిపోయా. ఏతే నిహతా భూమౌ, వీళ్ళ చూసి చనిపోయారయ్యా. రామేణ నిశితై ఈశ్వరై
ఏపి మే పదవీం ప్రాప్త రాక్షసా పిశితాశనా. వీళ్ళంతా ఎక్కడికి పోవాలో అక్కడ పోయారు. వీళ్ళంతా ఇంకెవరూ లేరు. భజితే యద్యనుక్రోశ యది రక్షస్సు తేషు చ. నా యందు కనుక నీకు జాలి ఉంటే, నా యందు కాదు, నువ్వు చాలా ఇష్టపడే భక్తులు, అనురక్తులు, ఏదో హితులు అన్నదే, వాళ్ళందరి ఎందుకు కూడా నీకు జాలి కనుక ఉంటే, రామేణ యదితే శక్తి తేజోవాస్తి నిశాచర దండకారణ్య నిలయం జహిరాక్షసకంటకం యది రామం మమామిత్రం తత్వమద్య వధిష్యసి తవ చైవాగ్రత ప్రాణాన్ చక్ష్యామి నిరపత్రపా. ఇవి 2 శ్లోకాలు. ఈ 2 శ్లోకాలకి కలిపి తత్వదీపికలో ఒకే వ్యాఖ్య రాస్తారు. తమాషా తత్వదీపిక వ్యాఖ్యాతకి పాపం రాముణ్ణి కొట్టు, రాముణ్ణి లేకుండా చెయ్యి అనే మాట పాపం నచ్చవే. సీతమ్మని ఎవరో పుట్టుకున్నారు నచ్చవే, సీతమ్మ ఏడిచింది నచ్చవే. అక్కడేదో తమాషాగా మారుస్తారు ఆ శ్లోకాన్ని. అమ్మ ఇలా చెప్తే ఎలాగా, రాముడు బాధపడతాడా, రాముడు సంపు అనొచ్చనా అని మారుస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ శూర్పణఖ మాటల్లో ఆయన చేసిన తమాషా రామేణ యదితే శక్తి. రాముడితో సమానంగా నీకు శక్తి ఉందా ఒక అర్థం, నీకు కనుక శక్తి ఉంటే అని ఒక అర్థం. నీకు ఉందా లేదు అంటుంది, నువ్వు తేల్చేస్తావు. తేజోవాస్తి నిశాచర, నీకు తేజస్సు కూడా లేదు. దండకారణ్య నిలయం రాక్షసకంటకం యది రామం జహి యది రామం వధిష్యసి. అలాంటి రాముణ్ణి దండకారణ్యంలో ఎవ్వరూ ఏ పురుగు లేకుండా చేస్తూ నిష్కంటకం చేస్తున్న రాముణ్ణి గనక నీవు చంపావా అన్నయ్య, నేను నీ ముందే ఉరేసుకుపోతా అని మాట్లాడినట్టుగా వారు మార్చారు. కానీ కథలోకి అన్వయించదు. కానీ వారికి ఉండే హృదయమార్దవం మాట్లాడు. హృదయమార్దవం అంటే మెత్తనైన మనస్సు. రాముణ్ణి చంపు అనే మాట ఇష్టం లేక, రాముణ్ణి కనుక నువ్వు ఏదైనా చేస్తే నీ కళ్ళ ముందు నేను చస్తా అని ఆ శ్లోకాన్ని మార్చారు. కానీ రామేణ యదితే శక్తి, రాముడితో సమానమైన శక్తి నీకున్నది. తేజోవాస్తి, నీకు తేజస్సు కూడా ఉంది. దండకారణ్యం, దండకారణ్యం తెస్తవేశారు. మన ఇంట్లోకి వచ్చి, మన రాజ్యంలోకి వచ్చి, ఏదో అంటారే నా వీధిలోకి వచ్చి, నా సందులోకి వచ్చి, నా ఇంటికి వచ్చి అన్నట్టుగా ఇక్కడికి వచ్చారు. దండకారణ్య నిలయం కదా. జగి రాక్షస కంటక, మనందరికీ కంటకంగా ఉండే రాముణ్ణి లేకుండా చెయ్యి. ఎది రామం మమ అమిత్రం, రాముడెవరు, నాకు అమిత్రం, నాకు శత్రువే. ఇక్కడి నుంచి ఇప్పటిదాకా పొగిడా, ఇకపై పొగడదు. శత్రువు. నత్వమద్య వధిష్యసి, నీవు గనక చంపకపోతే అన్నయ్య తవ చైవ అగ్రత ప్రాణాన్ని, కళ్ళ ముందే నేను నిరపత్రప, సిగ్గు లేకుండా ప్రాణాలు త్యజిస్తాను అని. సిగ్గు లేకుండా అంటే ఒక రాజు చెల్లెలై ఉండి అంత బేలతనం పనికిరాదు. అంత సైన్యం ఉంది, ఆ సైన్యమంతా పోయి ఈయన కూడా పోతే ఆడపిల్ల కదా వదిలిపెట్టేస్తాడు రాముడు కదా. కానీ ఒక్కసారి కరుడులో ఒక ప్రతీకార వాంఛ పెంచడం కోసం నిరపత్రప, సిగ్గులేనితనంగా నీ కళ్ళ ముందే చస్తా అంది. బుద్ధ్యాహం అనుపశ్యామి నత్వం రామస్య సంయుగే స్థాతుం ప్రతిముఖే శక్తః సబలశ్చ మహాత్మనః. బుద్ధ్యా అహం అనుపశ్యామి, జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే కనుక నత్వం రామస్య సంయుగే, రాముని ముందు యుద్ధంలో నువ్వు స్థాతుం ప్రతిముఖే శక్తః నశక్తః, నువ్వు రాముని ముందు నుంచోగలవో నుంచోలేవో నాకు అర్థం కావట్లేదు. అంత బలవంతుడు రాముడు, మహాత్ముడు. శూరమాని న శూరస్తం, ఇక్కడ పొడవడం ప్రారంభిస్తుంది. నీ బతుకు దేనికి, నీ బలం దేనికి, నీ గద దేనికి ఇలా అంటారు. ఓ రకంగా రక్షించవలసిన వాడు కానీ, రక్షణకు నియుక్తుడైన వాడు కానీ వాడేం చేయలేదనుకోండి, వాడిని తిడతారు. ఇలాగ మనకి ఒక సందర్భం మనకి భారతంలో కనిపిస్తుంది. భారతంలో అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహం ఘట్టంలో ధర్మరాజు కూడా పద్మవ్యూహంలో చిక్కుబడిపోతాడు. ఆ అభిమన్యుడిని కాపాడుకోవడం కోసమని వెళతాడు. వెళ్ళిన తర్వాత అంతకు ముందు వెళితే కర్ణుడు చేతికి చిక్కుతాడు ధర్మరాజు. అందరూ చిక్కుతారు, అందరికీ ఏదో హితం చెప్పి పంపించేస్తాడు. ధర్మరాజు చిక్కితే ధర్మరాజు పట్టుకుని, ఎందుకే అంటే కర్ణుడి కంటే చిన్నవాడు కొద్ది, ఎందుకు నీకు యుద్ధాలు దేనికి, దీనికి హాయిగా పాచికలు ఆడుకుంటూ పట్టుకుపో, ఎంత మాట, హాయిగా పేకాడుకుంటూ పో, ఏదో ఆడుకుంటూ బతుకు అంటే ఎంత తల తీసినట్టు. అంతగా చాలా అవమానపడ్డాడు. ధర్మరాజుకి ఇప్పుడు కోపము రాదు, పాపం అలా ఉండేవాడు. కాస్త చాలా కోపం కలిగిపోయి ఆయన కుటీరంలో రాత్రి కూర్చొని
బాధపడిపోతుంటే ఎక్కడికో వెళ్ళారు రాముడు, కృష్ణుడు, అర్జునుడు కూడా. మెల్లగా వచ్చారు, ఏం జరిగింది అని వచ్చారు. వచ్చేటప్పటికీ అర్జునుడిని చూచి ధర్మరాజు అంటాడు, ఛీ, నీ గాంధీవంది, నీ పరాక్రమంది, నీ శూరత్వం దేనికి, నీ సవ్యసాచిత్వం దేనికి, ఎడవడానికా అని తిడతాడు. అనంగానే పాపం ఈ సంకటంలో పడతాడు అర్జునుడికి. కారణం, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క నియమాలు పెట్టుకుంటారు. ఒక పని చేస్తే వాళ్ళని సంహరించాలి అని ఒక నియమాలు ఉంటాయి, వీళ్ళకు కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి, వీరపణాలు అంటారు. అలాగే ఈయనకి ఎవరైనా సరే నా గాంధీవాన్ని కనుక విమర్శిస్తే, తిడితే వాళ్ళని తిరస్ఛేదం చేయాలి, ఇది అర్జునుడికి ఉండే నియమం. తిట్టిందేమో సాక్షాత్తుగా అన్నయ్య, తన ప్రాణం లాంటి వాడు, ఆయన తిట్టాడు. ఈయన కోపం వచ్చింది, ఏం చెయ్యాలో తెలియదు. కృష్ణుడు ఉన్నాడు, ఆయనకి మరీ కంగారు. ఈయనకేం కోపం వచ్చి ఆయనకేం చేస్తాడో, ఆయనకేం చేస్తే ఈయనేమవుతాడో, వీళ్ళిద్దరు లేకపోతే పంచపాండవులు లేకపోతే నేను ధర్మస్థాపన చేయాలని వీళ్ళిద్దరి కంటే కంగారు ఆయనకి కదా. గబగబా అర్జునుడిని పక్కకి లాక్కి వెళ్ళిపోయి, ఏమిటి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అన్నారు. నియమం ఉంది కదా, ప్రతిజ్ఞ చేశాను, గాంధీవాన్ని తిట్టాడు మా అన్నయ్య, తప్పదు, ఇంకా శిరచ్ఛేదం చేసేయాల్సిందే, కత్తి తీస్తాను అని ఈ మొహం ఒక పని చెప్తారు. శిరచ్ఛేదంతో సమానమైనటువంటి పని చెప్తారు. పెద్దలకి శిరచ్ఛేదంతో పని ఏమి, ఇప్పటిదాకా అన్నగారు అంటున్నావు కదా, ఒరే అన్నయ్య అనుసారు. ఏకవచనంతో సంబోధిస్తే కనుక అన్నయ్యని శిరచ్ఛేదం చేసినట్టు అవుతుందయా, కాబట్టి నువ్వు అలా చెయ్యి అని. అలా అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అలాంటి స్థితి ఉంటుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది అది? రక్షించలేని గాంధీవాన్ని చూచి ధర్మరాజుకు వచ్చిన కోపం అట్లాంటి. ఇక్కడ కరుడు తను ఏం చేయలేకపోయాడు కాబట్టి శూరమాని, నువ్వు పెద్ద మహాశూరుని అనుకుంటావు, నా శూరస్వం, నీకేమీ చేతగలదు. మిథ్యారోపిత విక్రమ, పెద్ద నేను మహాపరాక్రమవంతుణ్ణి అని నీ మీద నీవు ఆరోపించుకుంటే సరిపోతుందా? నువ్వు ఏమాత్రం పరాక్రమం లేనివాడివి. మానుషౌ యౌన శక్తునోషి, వాడిద్దరు కేవలం మానవులు, వాళ్ళిద్దరినీ కూడా సంపలేని పౌరుషహీనుడవి నీవు. రామేణ యదితే శక్తి తేజోవాస్తి నిశాచర దండకారణ్య నిలయం జహితం కులపాంసన. అంటే అదే శ్లోకంలో చిన్న మార్పుతో రాముణ్ణి ఎలాగైనా సరే నువ్వు సంహరించాలి. కులపాంసన, మా కులంలో చెడ్డ పుట్టావు నువ్వు అని ఎంత మాట అంది. అది ఎంత కోపం రావాలి అంటే రెచ్చగొట్టిందన్న. కరుడికి బాగా కేయిచ్చి కోపం వచ్చేటట్టుగా చేసింది. ఆ సమయంలో చెల్లి కాబట్టి, స్త్రీ కాబట్టి, ఇబ్బంది పడి ఉన్నది కాబట్టి పాపం ఏమనలేరు, అలా తిట్టింది. నిస్సత్వస్య అల్పవీర్యస్య వాసస్తే కీదృశస్తిహ అపయాహి జనస్థానాత్ త్వరితః సహ బాంధవ. నిజానికి జనస్థానం అంతా ఎవరిది అంటే పాపం శూర్పణఖ సొంత ఆస్తి, వీళ్ళది కాదు. శూర్పణఖ యొక్క సొంత ఆస్తి. సుందోపసు వీళ్ళ ఉండేటువంటి భర్త, ఆ భర్తని రావణాసురుడే చంపేస్తాడు. వాడి పేరు గుర్తురావట్లా. ఏదో సందర్భం వచ్చి తన్నే తిట్టాడని పాపం బావగారిని చంపేస్తాడు. వాడు ఎంతగా కూడా ఆలోచించాడు. రావణాసురుడిని మంచివాడు అంటే పాపం వాల్మీకి హృదయం బాధపడుతుంది. ఎక్కడ కూడా ప్రారంభం నుండి చివరి దాకా ఎవరి మాటల్లో కూడా రావణాసురుడు మంచివాడనే మాట, పల్లెత్తు మాట ఎప్పుడు ఎవ్వరూ అన్నారు. చివరికి వాడు తల్లి కూడా, తల్లిని అనుసరించేవాడైనా అంత దుర్మార్గుడు. ఎంత దుర్మార్గుడు అంటే ఎవరైనా బావమరిది బతుకగోరు దాయాది చావగోరు అని సామెత ఉంటుంది తెలుగులో. అలాంటి బావమరిదిని చంపేశాడు. ఒక చిన్న మాట అన్నాడని తన చెల్లెలి భర్త, ఒకే ఒక చెల్లెలు కదా, ఎంత ప్రేమగా చూసుకోవాలి, ఎంత అల్లారు బుద్ధిగా చూసుకోవాలి, భర్తను చంపేశాడు. అలాంటి వాడు ఆ దుర్మార్గుడు. అలాగా రావణాసురుడు వాడిని చంపేస్తే వేడిచి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, నీకేం పర్వాలేదు, నువ్వు అక్కడ జనస్థానంలో ఉండు, నీకు సహాయంగా తమ్ముడు అన్నయ్యలందరినీ పంపిస్తున్నారు, వీళ్ళందరూ వచ్చారు కాబట్టి ఈ ఆస్తి అంతా ఈవిడిది, పాపం ఈ ల్యాండ్ అంతా ఈవిడిది, ఈ ఐశ్వర్యం అంతా ఈవిడిది. అందుకని అంటోంది నిస్సత్వస్య, నన్ను రక్షించలేదు నువ్వెందుకు ఇక్కడ, అల్పవీర్యస్య, నీ బలం ఏమీ పనికి రాదు రాముని ముందు, వాసస్తే కీదృశస్విహ, ఎందుకు ఉండదు ఇక్కడ నువ్వు, కాబట్టి అపయాహి జనస్థానాత్, పో, నా ఊళ్ళో ఉండదు, పో, పెంచిపో. అంటే ఆవిడ పేరుతో ఉన్నాయి పట్టాలది కూడా, పొమ్మంటే పోవాల్సిందే కదా, పో. అపయాహి జనస్థానాత్ త్వరితః సహ బాంధవ, నువ్వు కాదు మీ వాళ్ళందరినీ చూసి ఎక్కడో పో, ఇక్కడ మాత్రం ఉండడానికి వీల్లేదు. రామతేజోభిభూతోహి,
రాముని యొక్క తేజస్సుతో ఒక అభిభూత అవమానించబడిన వాడవుతున్నావు. సంక్షిప్రం వినశిష్యసి, త్వరలో నశించిపోతావు, నాశనం అయిపోతావు. అది తిరుగుతావు అంటే ముందే అంటుంది పాప, ఈవిడి యొక్క ఆ దీవినే ఫలించింది. మరి తొందరగా నశించిపోతావు. సహితేజస్సమాయుక్త రామో దశరథాత్మజ, ఎంత తేజస్సు రాముడిది, దశరథాత్మజుడిది. భ్రాతాచాస్య మహావీర్య, అతని తమ్ముడు ఉంటే అతను ఇంకా గొప్ప వీరుడు. ఏన చాస్మి విరూపిత, వాడే కదా నా ముక్కు చోలు పోసేసాడు. ఏవం విలప్య బహుశో రాక్షసీ వితతోదరి, ఇలా బాగా ఏడిచి వితతోదరి, పెద్ద పొట్ట కలిగిన ఆవిడ, లేదా పొట్ట మీద కొట్టుకోవడానికి వీలుగా పొట్టను కొంచెం సదును చేసుకుంది. ఎప్పుడైనా తమాషాగా ఉంటుందా, కొంచెం ఏదైనా పొట్ట ఎవరైనా కొట్టు అనడానికి ఏం చేస్తే అలా తీసుకుని పొట్టని కొట్టు చూద్దాం అంటారే, అలా పొట్టని వదులు చేసుకుని కరాభ్యా ఉదరం హత్వా దురోధ భృజ దుఃఖిత. స్త్రీ ఎప్పుడైనా సరే రెండు చేతులతో గుండెలు బాదుకుంటే అది ఒక దోషం. తన భర్త పోయినప్పుడు గుండెలు బాదుకుంటాడు, తనకేదన్నా కష్టం వచ్చినప్పుడు పొట్ట బాదుకోవాలి నియమాలు అలా ఉండేవి. ఆ నియమాలని పట్టే ఆ వ్యక్తిత్వాలు ఉండేవి అప్పట్లో. ఇప్పట్లో అలాంటివి ఉండవు, అవసరం లేదనుకో. అలాగా పొట్ట మీద గట్టిగా కొట్టుకోవడం ప్రారంభించి వితతోదరి, అందుకని పొట్టని అలా తీసుకుని భ్రాతుస్సమీపే దుఃఖార్త కష్ట సంజ్ఞా బభూవ, అలా కొట్టుకుని ఒకసారి స్పృహ కోల్పోయి కింద పడిపోయింది. తనకి ఎంత కసి ఉన్నది అని వాల్మీకి అయిపోయి, ఎంత కసి ఉంటుందా వీళ్ళకి అనుకున్నాడు వాల్మీకి. ఇత్యార్షే రామాయణే శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకి అరణ్యకాండే 1 सर्गः. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. అథ 12 सर्गः. ఏవమాదర్శితः శూరः శూర్పణఖ్యాకరస్తదా ఉవాచ రక్షసాం మధ్యే ఖరః కరతరం వచః. ఏవం, ఈ విధంగా ఆదర్శితః రెచ్చగొట్టబడినవాడై. ఆదర్శితః అంటే అర్థం మామూలుగా దర్శనం అంటే భయపెట్టు. ఆదర్శితః భయమును చూపించి రెచ్చగొట్టుట. అలాంటి శూరుడైనటువంటి అదే వాడే కనుక ఏ పరాక్రమహీనుడో అయితే అమ్మో అంతవాడా ఎందుకు వచ్చిందిలే చెల్లి, నువ్వు చెప్పినట్టు ఈ ఊరు విడిచి వెళ్ళిపోతాను, ఎక్కడైనా పోతాలే, నువ్వే సుఖంగా ఉండు అనేవాడు కాదు. శూర, ఇప్పుడు సూర్యుడు కదా. శూర్పణఖ్యాకరస్తదా, విన్నాడు. ఉవాచ రక్షసా మధ్యే, రాక్షసులంతా చుట్టూ అంటే హడాడు జరుగుతోంది. రాజుగారి చెల్లెలు వచ్చి ఇంత ఏడుస్తూ ఉంటే అంతా వచ్చారండి, అంతా నుంచున్నారు. వాళ్ళందరి మధ్యలో ఉంటాడు. కరతరం వచ, చాలా తీవ్రమైన తీక్ష్ణమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. తవావమాన ప్రభవ, నీకెంత అవమానం జరిగితే ఇలా మాట్లాడతావు శూర్పణఖ. క్రోధో యవతులో మమ, ఇప్పుడు నా క్రోధం అతుల, ఇంత అని చెప్పడానికి వీలు లేనంత అయిపోయింది. శక్యతే ధారయితు, నేను ఆ కోపాన్ని క్రోధాన్ని అణుచుకోలేకపోతున్నా. ఎలా చూసినా లవణాంబ ఇవోత్థితం, ఒక సముద్రంలో ఉప్పు సముద్రంలో కలక ఉల్బణం పుట్టినట్టుగా. ఉల్బణం అంటే పెద్ద సునామీ వంటి. సునామీ పుడితే సముద్రం వెనక్కి లాక్కోద్దండి. తమాషా ఏంటంటే నీరెప్పుడు కూడా కొన్నని రోజులలోనో ఇంకో రోజుల్లోనో భయంకరంగా పెరుగుతుంది. సముద్రకు ఉండే గొప్పతనం ఎంత ఉద్ధృతి లేచినా మళ్ళీ వెనక్కి లాక్కోగలిగే ఒక శక్తి ఉంటుంది. వెనక్కి ఎంత దానైనా ఉపసంహరించుకునే శక్తి ఉంటుంది. ఆ ఉపసంహరించుకోలేని స్థితి ఏర్పడితే అది పెద్ద ఉల్బణం. అదే ఈనాడు మనం సునామీగానో ఏవో రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తాం. అది ఉల్బణంగా. అలా నీ వల్ల పుట్టిన క్రోధం ఏదైతే ఉన్నదో అది ఉల్బణంలాగా లవణాంబ ఇవోత్థితం, ఒక ఉప్పు సముద్రంలో పుట్టిన ఉల్బణంలా ఉంది. అది ఇంకా తీవ్రం మాట. ఉప్పు సముద్రంలో పుట్టే విషంలాగా ఉంటుంది. ఉప్పు సామాన్యమైంది కాదు కదా. ఉప్పుకి కోసే గుణము. ఉప్పు లోపల ఉండేదాన్ని చాలా వరకు కోస్తూ అది అన్ని లక్షణాన్ని బట్టి అది ఎంత తీసుకోవాలో అంత తీసుకోవాలి, ఎలా తీసుకోవాలో అలా తీసుకోవాలి. అందుకని ఆ ఉప్పే కనుక లేకపోతే శరీరంలో మనం తిన్న వాటిలో జిగట పదార్థములు కానీ లేదా భయంకరంగా అరగని పదార్థములు కానీ బయటకు వచ్చి అవి ఉండవు, మన శరీరాన్ని కాపాడవు. అందుకనే ఉప్పు శాతం లవణ శాతం ఉండాలి. లవణమే లేకపోతే నీరసమే కదా. అలాగా దానిలో శక్తి ఉంది. అలాంటి ఉప్పు సముద్రాల్లో పుట్టిన పెద్ద ఒక అలలాగా ఉన్నది నా కోపం. నా రామం గణయే వీర్యాత్, రాముడు ఎంత
పెద్ద రాముడు నా ముందు లెక్కే కాదు, మానుషం క్షణ జీవితం, తప్పనిసరిగా రాముణ్ణి లేకుండా చేస్తా. ఆత్మ దుశ్చరితై ప్రాణాన్ హతో యోగ్య విమోక్ష్యతి. తాను చేసినటువంటి తప్పుల వల్ల రాముడు లేకుండా చేయడం ఎంతో పని కాదు. బాష్పసంహ్రియతామేష సంభ్రమశ్చ విముచ్యత. ఇంకా ఏడు పాపేసే, భయము వదిలిపెట్టాయి. అహం రామం సహభ్రాత్ర నయామి యమసాధనం. నేను లక్ష్మణుడితో పాటుగా రాముణ్ణి యమపురికి పంపించడానికి సిద్ధమవుతున్నా. పరశ్వధ హతస్యాద్య మందప్రాణస్య సంయుగే రామస్య రుధిరం రక్తం ఉష్ణం పాస్యసి రాక్షసి. ఓ చూసా, గండ్రగొడ్డలు పట్టుకున్నా. పరశ్వధం అంటే గండ్రగొడ్డలు పట్టుకున్నా. ఇప్పుడు వెళతాను. రాముడు మందప్రాణం వాడంతన ముందు నాకు ఉండేటువంటి ఆ గండ్రగొడ్డలకి ఉండేటువంటి పదులకు కానీ నాకుండే చదువులకు కానీ పెద్ద గొప్ప వ్యక్తి కాడు, చంపివేస్తాడు. రాముని యొక్క వేడి వేడి రక్తాన్ని తాగడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అంటే దీనికి విందిస్తా అన్నట్టుగా మాట్లాడు. ఓ పని చేస్తే పార్టీ ఇస్తానంటా కదా, అలా సాప్రహృష్ట చాలా సంతోషించింది. వచశ్రుత్వ వింది కరస్య వదనాచ్యుతం. ఖరుడి నోటి వెంట వచ్చిన మాట, నోటి నుంచే వస్తాయి కదా మాటలు. అంటే ఖరస్య వదనాచ్యుతం. ఎప్పుడూ నీకు ఆ ఉపకారం చేస్తా అన్నవాడు కాదేమో, ఇప్పుడు నీకు వాంచి వేడి వేడి రక్తాన్ని నీకు పార్టీగా ఇస్తాననేప్పటికీ భలే ఆనందం కలిగింది. ప్రశంస పునర్మోఖ్యాత్. చాలా మూర్ఖత్వంతో మళ్ళీ ఇలా పొగుడుతుంది. భ్రాతరం రక్షసాంబరం తయా కలుషిత పూర్వం పునరేవ ప్రశంసిత అబ్రవీభూషణం నామ కరస్సేనాపతిం తదా తయా కలుషిత పూర్వం. శూర్పణఖ యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తున్నాడు వాల్మీకి. ఇంతకుముందే సావతిట్లు తిట్టింది, ఇప్పుడేమో అబ్బా నీకంటే ఎవరు గొప్పవాళ్ళు లేడురా అని తిరుగుతుంది. అది పొగుడుతుంది. ఇది దాని స్థితి. ఇలా పొందే కరుడు అంటున్నాడు, దీని మొహం తగలయ్యా ఇప్పుడే తిట్టింది, ఇప్పుడేమో పొగుడుతోంది, ఇది బుద్ధింతే అనుకున్నాడో ఏమో. అబ్రవీతు దూషణం నామ ఖరహ సేనాపతిం తదా. దూషణ బయలుదేరి వెళ్ళు, బయలుదేరదాం, యుద్ధానికి బయలుదేరదాం పదా అన్నాడు. 14 సహస్రాణి మమ చిత్తానువర్తినాం రక్షసాం భీమవేగానాం సమరేష్వనివర్తినాం నీలజీభూతవర్ణానాం ఘోరాణాం క్రూరకర్మణాం లోకహింసా విహారాణాం బలినాం ఉగ్రతేజసాం తేషాం శార్దూలదర్పాణాం మహాస్యానాం మహౌజసాం సర్వోద్యోగం ఉదీర్ణానాం రక్షసాం సౌమ్యకారయా. ఈ 3 శ్లోకాలకి ఒకే క్రియాపదం. దీన్ని సంస్కృతంలో పులకం అని అంటారు. అంటే ఒక్కొక్క శ్లోకానికి వేరు క్రియాపదాలతో సాగాలి. కొన్ని శ్లోకాలు కలిపి ఒకే క్రియాపదం వేస్తే అంటే 3 శ్లోకాలకు మించి 2 శ్లోకాల్లో ఉంటే పులకం అనరు. 3వ శ్లోకం దగ్గర నుంచి ఎన్ని శ్లోకాల్లో దానికి పులకం అని పేరు. కాళిదాసు ఈ ప్రయోగాన్ని చేస్తాడు. ఈ రహస్యాన్ని మల్లినాథసూరి పదవాక్య ప్రమాణ పారావారేణ అని బిరుదు మల్లినాథసూరికి. మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో గొప్ప విషయం. మళ్ళీ కాళిదాసు యొక్క మహాకావ్యాలకి అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం రాసినటువంటి మణినాథసూరి చాలా గొప్ప వ్యాఖ్యాతృ సార్వభౌముడు అని పేరే. అంత గొప్పవాడు ఆయన. అసలు పులకాన్ని ఇక్కడ ప్రయోగించాడు మనకు చెప్పడం కోసం. వాల్మీకి కావ్యాల్లో ఉన్నాయి కానీ మనకి దాని యొక్క రహస్యం తెలియదు కదా అని ఒక 6 శ్లోకాలతో పులకం వేస్తాడు. వాల్మీకి 3 శ్లోకాలతో వేశాడు కదా, కొంచెం ఎక్కువ తినాలి కదా అని 6 శ్లోకాలతో కాళిదాసు రఘువంశంలో రఘూణామన్వయం వక్ష్యే అని అక్కడ దాకా ఒక 6 శ్లోకాలతో ప్రారంభం. ఆజన్మ విశుద్ధానాం అలా ప్రారంభమై ఆజన్మ పరిశుద్ధానాం ఆనాకరధవర్త్మనాం ఆసముద్రక్షితీశానాం ఆఫలోదయ కర్మణం ఇలా వస్తుంది శ్లోకాల నుంచి. చాలా అందమైన శ్లోకం. అలా మొత్తం వచ్చి చివరికి రఘూణాం ఇలాంటి రఘువంశ మహారాజులు అని చెప్తారు కాళిదాసు. అలాగే ఇక్కడ మమ చిత్తానువర్తినాం నా చిత్తాన్ని అనుసరించి ఉండేవారు ఆంచి రాక్షసులు భీమవేగులు. నేను ఒక్కసారి విజిల్ వేశానా ఇంకా నాకు అందరూ అంత వేగంగా పరిగాను. భీమవేగాన సమరేషు అనివర్తిన. ఒకసారి యుద్ధంకి వెళ్ళారంటే వాడు ఎంత గొప్పవాడైనా వెనక్కి తిరిగి రావు. నీలజీభూత వర్ణాన నల్లటి మేఘాల్లా దూసుకొస్తుంటే ఎవరికైనా భయం కలగాల్సింది కదా. ఘోరాణం చూస్తే ఎలా ఉంటారు,
భయంకరమైన ఆకారాలతో ఉంటారు. క్రూర కర్మణ, వాళ్ళు చేసే పనులు కూడా అలాగే ఉంటాయి. చంపడంలో కొంచెం ఒద్దికగా పొందికగా మంచిగా చంపడవాడు. ఎక్కడ కత్తి వేస్తున్నారో తెలియదు, ఎక్కడ ముక్క తెగిపోతుందో ఇలా చంపుతారు. కానీ క్రూర కర్మణ, వాళ్ళు చేసే పని క్రూరంగా ఉంటుంది. లోకహింస విహారాణ, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు? లోకహింస చెయ్యడమే వాళ్ళకి విహారం. ఒక్కొక్కరికి పార్కుల్లో తిరగడం అలవాటు, అది విహారం. ఒక్కొక్కరికి ఏదో చేయడం విహారం. వీళ్ళకి కత్తి పట్టుకుని కనిపించిన వాళ్ళలా లేపేస్తూ ఉండడం విహారం. ఇలాంటి విహారం కదా. అలాగే బలినా, బలవంతుడు. ఉగ్ర తేజస, ఆంచిబ, ఒక ఉగ్రమైనటువంటి తేజస్సు కలిగిన వాడు. శార్దూల దర్పాణ, పులుల్లాంటి వాడు. పులుస్తుంటే అలా భయంకరంగా ఉంటుంది. దర్పం అది ఏమి చేస్తుందా, చేయిందా, పళ్ళనే ఊడిపోయాయా లేవా ముసల్దా, కానీ అక్కర్లా, పులుస్తుంటేనే దాని యొక్క గంభీరానికి భయం వేస్తుందే. శార్దూల దర్పాణం, పులివలే దర్పం కలిగిన వారు. మహాస్యానం, పెద్ద పెద్ద నోళ్ళు కలిగిన వాడు. మహోజసాం, గొప్ప ఓజస్సు కలిగిన వాడు. అంటే ఓజస్సు అంటే ఆత్మబలాన్ని పెంపొందించుకునే స్థితి. ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క మొండివాడు ఉంటాడు. వాడు ఉదాహరణకి ఒక సముద్రంలో పడ్డాడు, నీళ్ళలో పడిపోయాడు. వాడికి ఈత రాకపోయినా, పోనీ ఈత కొట్టి అలసిపోయి ఇంకా ఈత కొట్టని స్థితి ఏర్పడినా కూడా ఒక లేనిపోని బలాన్ని తెచ్చుకుని ఒక రకమైనటువంటి పెద్ద ఒక ఆత్మబలంతో ఒడుగు చేరుకునేటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది. అలాంటి కొంతమంది ఉంటారు. పూర్తిగా ఓపికంతా అయిపోయినా, నిస్సత్తు అయిపోయినా, ఎక్కడి నుంచో ప్రాణాన్ని లేపుకుని వాడు చేస్తారు. అలాంటి దాన్ని ఓజస్సు అని అంటారు. అంటే సాధారణంగా పైకి ఆహారము చేత కానీ, ప్రయత్నము చేత కానీ, అంటే అవయవ సౌష్ఠవం చేత కానీ లేని గొప్ప పరాక్రమాన్ని ఆత్మబలం చేత పొందేవాళ్ళు. ఓజసాం సర్వోద్యోగం ఉదీర్ణానాం, వాళ్ళు ఏదైనా పని అనుకుంటే అది తప్పనిసరిగా అది పొందేటట్టుగా, అంటే సక్సెస్గా ఉండేటువంటి వీళ్ళు ఏదో అపజయం పొంది వెనక్కి తిరిగి రాకుండా పోయేవాళ్ళు కాదు, నిజంగా విజయాలు పొందారు. అలాంటి రక్షసాం సౌమ్యకారయ, ఆ 14,000 మందిని దూషణ సౌమ్య కారయ, తయారు చెయ్యి అంటే యుద్ధానికి సిద్ధం చెయ్యి అన్నాడు. ఉపస్థాపయ మే క్షిప్రం, తొందరగా రథాన్ని పట్టరా. రథం సౌమ్య ధనుంషిచ, ఇంత తిడితే తప్ప ఈయన కనుక తిట్టలేదు అనుకోండి శూర్పణఖ, మళ్ళీ ఎవరే ఇంకో 14 మంది వెళ్ళండి రాని, మళ్ళీ 14 ఎప్పటికేయండి, ఇప్పుడు త్వరగా ఉంది, వీళ్ళందరినీ లేపేయాలి, చక్కగా రామునొక్కడు సుఖంగా రాక్షస సంహారం చెయ్యాలని మా మనసులో ఉందో ఏమో పాపం శూర్పణఖకి. అలా తిట్టి ఇంకా ఒక్కసారి ఉన్నవాళ్ళు, ఇంట్లో ఉండే ఆడవాళ్ళు పిల్లలు తప్ప 14,000 మంది బయలుదేరుతున్నారు లెక్క. వీళ్ళందరినీ బయలుదేరించారు. రథం సౌమ్య ధనుంషిచ, ధనస్సును సిద్ధం చేయండి, రథాలు సిద్ధం చేయండి, శరములు సిద్ధం చేయండి, విచిత్రములైన ఖడ్గములు, వంకర టింకరగా ఉండే కత్తులు కొన్ని, వజ్రాల్లో ఉండే కత్తులు కొన్ని, రకరకాల కత్తులు వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు డిజైన్లలో. రకరకాల చిత్రాంశ ఖడ్గాన్, విచిత్రములైన ఖడ్గాలన్నీ సిద్ధం చేయండి. శక్తిశ్చ, శక్తులు అంటారు. శక్తి అంటే త్రిశూలము బల్లెము లాగా పొడుగ్గా ఉండి చంపడానికి వీలుగా వివిధ ముఖాలతో ఉండేటువంటి ఆయుధ విశేషాలు, వాటిని కూడా సిద్ధం చేయండి. సీతాహ, వాడు అంటే పదులు పెట్టారా లేదా, వాడు సాన కొట్టారా లేదా, సాన కొట్టి సిద్ధం చేయండి. అగ్రే నిర్యాతుమిచ్చామి పౌలస్త్యానాం మహాత్మనాం పదార్థం దుర్వినీతస్య రామస్య రణకోవిదః. అగ్రే నిర్యాతుమిచ్చామి, ఇందాక నాకు పొరపాటుగా 14 మందికి నీ ముందు శూర్పణఖని పెట్టి పంపించాను. అది విరూపిత, ముక్కు చెవులు లేకుండా అవయవములు లేని అంగవికలంగా ఉండేవాళ్ళని ముందు పెట్టుకుంటే పని సక్సెస్ కాదు. ఇది కదా ధర్మశాస్త్రం. అలా 14 మందికి ముందు శూర్పణఖ వెళ్ళింది కాబట్టి వాళ్ళు పోయారు. ఇప్పుడు నేనే ముందుంటా, విడుదల శుభదర్శనులాగా, వీడి పెద్ద శుభాకరుల్లాగా నేనే ముందుంటా. అగ్రే నిర్యాతుమిచ్చామి, నేను ముందుండి పౌలస్యానాం మహాత్మనాం, మన పులస్య బ్రహ్మ యొక్క సంతానానికి ఒక గొప్ప వీరుడిలా ముందుంచుంటా. వదార్థం దుర్వినీతస్య, రాముడు దుర్వినీతుడు, మన దగ్గరికి వచ్చి మన ప్రాంతంలోకి వచ్చి మనవాడిని హింసిస్తాడా. రామస్య రణకోవిదః, రణంలో పెద్ద యుద్ధంలో నైపుణ్యం కలిగిన వాడైతే కావచ్చుగాక. ఇతి తస్య బ్రువాణస్య సూర్యవర్ణం మహారథం సదశ్వైః శబలైః యుక్తం ఆతిథక్షేధ దూషణః.
ఇలా వాడు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. ఇంతలో సూర్యవర్ణంతో మంచి బంగారంలా మెరిసేటువంటి రథాన్ని సిద్ధం చేసి పట్టుకొచ్చాడు. మంచి గుర్రాలు ఉంటాయి. శబలై యుక్తం శబలైశ్చ కర్పూరే అని అది గుర్రములకి శబలములు అంటే చాలా ఒక వేగవంతములైనవి అని విశేషంగా భావించాలి అంటారు వ్యాఖ్యాత. శబలైశ్చ సదస్వై అలాంటి రథాన్ని పట్టుకొచ్చాడు దూషణుడు. తమ్మేరు శిఖరాకారం తప్తకాంచన భూషణం హేమచక్రమ సంబాధం వైడూర్యమయ కూబరం మత్స్యై పుష్పైర్ద్రుమై శైలై చంద్రసూర్యైశ్చ కాంచనై మంగళై పక్షిసంఘైశ్చ తారాభిరభి సంవృతం. ఆ రథాన్ని కూడా వర్ణిస్తున్నాడు వాల్మీకి. ఆయన కనిపిస్తుంది వర్ణించేస్తున్నాడు. ఆయన శూన్యం పోయి ఆయనకి అంతా కనిపిస్తూ ఉంటే ఒకసారి చూసారా మనకి సినిమాల్లో కానీ ఇంకెక్కడన్నా కానీ కెమెరా ఒకసారి అలా చూపి పక్కకు చూపిస్తుంటే పక్కనే ఉందో మనం చూస్తాం కదా. అలా ఈయనకి కరుడు కనిపించాడు. రథం పట్టుకొస్తే ఏది రథం అన్నాడు. ఆ రథం అదిగో రథం అనేప్పటికీ ఈ కెమెరా రథం వైపు పెడుతుంది కదా. ఆ రథం చూసిన వాల్మీకి రథం ఉన్నట్టే వర్ణించాలి కదా అంటారు. అంటే చూచిన దర్శనానికి అనుగుణంగా వర్ణన సాగుతోంది కాబట్టి అవసరం లేకపోయినా రథవర్ణన దేనికి అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఎందువల్ల ఆయనకి అదే కనిపించింది. అంటే చూచినట్టుగా తనకు కనిపిస్తున్నది కనిపించినట్టుగా వాల్మీకి వర్ణిస్తున్నాడని అర్థం అన్నమాట. మత్స్యే ఎలా ఉన్నది? హేమచక్రమసం మేరు శిఖరాకారం మంచి మేరు పర్వతం శిఖరంలాగా మంచి ఎత్తైన శిఖరంతో కూడిన రథం. తప్తకాంచన భూషణ మంచి ఏమంటారు బాగా కాచిన బంగారంలాగా పుటం పెట్టిన బంగారం అంటారు. పుటం పెట్టిన బంగారం తప్త కాంచన భూషణం అలా ఉంది. పుటం పెట్టిన బంగారంలో హేమచక్రమ సంపాదం. దానికి మళ్ళీ వేరే ఇనప చక్రాలు లేకపోతే చెక్క చక్రాలు కాదు, హేమచక్రం దానికి బంగారు చక్రాలు అలా ఉన్నాయి. వాడు ఎంత ఐశ్వర్యం పొందున్నాడో చూడండి. అసంబాధం ఎక్కడ గతుకుల్లో కూడా ఇబ్బంది లేకుండా కారు వెళ్ళింది అనుకోండి. గతుకుల్లోకి అక్షరాపేట వాకంలో పెడితే కారు స్మాష్. అదే జీపులో పెద్ద పెద్ద టైర్లున్నవో వెళ్ళాలి కదా. ఈ రోజు ఉండే రోడ్లను పెట్టి కానీ అసంబాధం ఎలాంటి చోటైనా సరే ఇబ్బంది లేకుండా తిరగగలిగేటట్లుగా ఉండే హేమచక్రం. వైడూర్యమయ కూబరం ఆంచ వైడూర్యాలతో నిండి ఉన్నటువంటి మత్స్యై పుష్పై ద్రుమై శైలై చేపల వరుసలన్నీ చెక్కి ఉన్నాయి రథం మీద. పుష్పములన్నీ చెక్కి ఉన్నాయి. చెట్ల ఒక చెట్టు ఇలా ఉందనుకోండి. ఆ చెట్లే వరుసగా చెక్కితే అది ఒక డిజైన్ కదా. అంటే కొత్త డిజైన్ అని చెప్తున్నాడు వాల్మీకి. చేపలన్నీ ఇలా ఒక చేప ఇలా ఒక చేప ఇలా ఒక చేప ఇలా ఒక అందమైన డిజైన్. చెట్లన్నీ వేస్తే అదొక డిజైన్. పుష్పై పూలతో ఒక డిజైన్ మనం గుమ్మానికి గడపలకి వేసుకుంటాం కదా అలాంటి డిజైన్. చంద్రసూర్యైశ్చ చంద్రుడు ఇలాగ అర్ధయంద్రాకారంలో సూర్యుడు ఇవి కూడా డిజైన్లే. ఆ రథం నిండా ఇన్ని డిజైన్లు ఉన్నాయి. కాంచనై అవన్నీ బంగారంతోనే చేసినటువంటి డిజైన్. మంగళై ఇవన్నీ మంగళప్రదములే. మత్స్యయుగ్మము పుష్పములు ఇవన్నీ కూడా దీన్ని మంగళ ద్రవ్యములు అంటారు. మీనయుగ్మంచ దర్పణం అని అష్టమంగళ ద్రవ్యాల్లో మనకి చేపలు కూడా మంగళ వస్తువుగా మన శ్రీరామనవమి కళ్యాణ మండపంలో కూడా రామచంద్ర ప్రభువు వేయించేసి ఉండేటువంటి ఆ ఉపపీఠం పద్మోపపీఠం చుట్టూ కూడా అవన్నీ చెక్కి ఉంటాయి చిన్న చిన్నగా. అన్ని దిక్కులా కూడా అష్టమంగళాలు 8 రకాల మంగళ ద్రవ్యాలు ఉంటాయి. దర్పం, శంఖం, చక్రం, మత్స్యయుగ్మం, కల్పవృక్షం ఇలాగ కొన్ని ఉంటాయి. అవన్నీలో మీనయుగ్మం కాబట్టి మంగళై. ఇప్పుడు దుంపల దగ్గర రాక్షసులు కదా ఏదో కపాలాలు పురులు పెట్టుకోవాల్సింది. మంగళై వేరే డిజైన్లో ఇంత మంగళ వస్తువులు దేనికా అని వాల్మీకి అనుకున్నాడో ఏమో. మంగళై పక్షి సంఘైశ్చ పక్షుల యొక్క శ్రేణి కూడా హంసల శ్రేణి పక్షి శ్రేణి ఇవి కూడా మంగళప్రదాలే. తారాభిరభి సంవృతం చంద్రుడు ఉంటే నక్షత్రం ఉండద్దా? నక్షత్రం కూడా చెక్కాడు చక్కగా అంతేనా. ధ్వజనిస్త్రింశ సంపన్నం మంచి అందమైనటువంటి ధ్వజం ఉన్నది. కింకిణీక విరాజితం మళ్ళీ ఆ జెండాకి మళ్ళీ గంటలు ఉన్నాయి. కొంచెం అలా కదిలింది టంగ్ 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 పోతుంటుంది. ఎంత మంగళం ఎంత అద్భుతం. వీడు చూస్తేనేమో వీడు రాక్షస ఉత్తముడు. వీడికి అంత మంగళప్రదమైనటువంటి రథాన్ని వాల్మీకి వర్ణించారు. అలా కనిపించింది ఆయన. సదశ్వయుక్తం వాడికి ఉన్న గుర్రాలు కూడా చాలా మంచి గుర్రాలు ఉండవు. సోమర్షాత్ అంటే సహించలేని కోపంతో ఆరురోహ ఖరో రథం అలాంటి రథం ఎక్కుతుంది. అంటే కరుడు నడిచి వచ్చి రథాన్ని ఎక్కేంత వరకు వాల్మీకి రథాన్ని చూస్తున్నాడు కాబట్టి మనకి 3 శ్లోకాల్లో రథాన్ని వర్ణించాడు.
అలాగా నిశామ్యతురథస్థం అలాగా పైకెక్కాడు. రాక్షస భీమ విక్రమా వారంతా మంచి భయంకరమైన పరాక్రమము కలిగినటువంటి వారంతా కూడా తస్థు సంపరివార్య ఏనం దూషణంచ ఒక్కసారిగా గుమ్ముగూడి వెనకాల వెళ్ళింది. ఖరస్తు తాన్ మహేశ్వాసాన్ అందరిని చూశాడు. అందరి చేతుల్లో ఆయుధాలు ఉన్నాయా లేవా అంటే అందరి చేతుల్లో ఆయుధాలు ఉన్నాయి. మహేశ్వాసాన్ ఘోర వర్మ ఆయుధ ధ్వజాన్ కవచాలు పెట్టుకున్నారా లేదా, ఆయుధాలు పట్టారా లేదా, అందరికి ధ్వజాలు ఉన్నాయా లేవా, ఎందుకు ఇలా చూసుకున్నాడు? ఇప్పటిదాకా ఎవ్వరికి యుద్ధం చేయవలసిన అవసరం వీళ్ళకి రాలా. ఎందువల్ల ఎవరు వస్తారు ఈ అరణ్యంలో? ఎవ్వరూ రాదు. వీళ్ళని చూసి భయపడి పారిపోయి అగస్త్య మహర్షి వెనకాల దాక్కున్నటువంటి మహర్షి మండలి కానీ జనమండలి కానీ ఉంటే ఇక్కడ నుండి పూర్తిగా దురాక్రమణం చేసేశారు కదా రాక్షసులు. ఇంకెవరు వస్తారు? ఎవరన్నా వస్తే కదా యుద్ధం. ఎవరు రారే. వీళ్ళు యుద్ధాల్లో ఉండేటువంటి ఆ అలవాట్లన్నీ పోయే. వీడికి తెలుసు కాబట్టి అరే అంత కవచాలు వేసుకున్నారా లేదా, మా పెద్దవాడు హిందీలో ముందు అరే బ్యాగ్ పెట్టుకున్నావా లేదా, బనీలు పెట్టుకున్నావా లేదా, టూత్ పేస్ట్ బ్రష్ అన్నీ ఉన్నాయా లేవా అడిగినట్లుగా ఘోరవర్మ కవచాలు పెట్టుకున్నారా, ఆయుధాలు పట్టుకున్నారా, ధ్వజ మీకంటూ ధ్వజాలు ఉన్నాయా లేవా అంటే వీళ్ళందరికీ ధ్వజాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క శ్రేణికి ఒక్కొక్క ధ్వజం ఉంటుంది. ఆ ధ్వజంలో ఉండే ఆ బ్యాచ్ అంతా ఒకళ్ళన్నమాట. వాడిని ఎప్పుడు పంపించాలో ఒక యుద్ధనీతి ఉంటుంది. అందరినీ అన్నిసార్లు పంపించరు, ఇలా వరుసలుగా ఉంటారు. ఎవరిని ఎప్పుడు పంపించాలో ఓ నీలం అంటే ఆ నీలం ధ్వజంగా ఉండేవాడు ముందుకు వచ్చేస్తారు యుద్ధానికి. అలాగా అక్కడ ఉండే సందర్భాన్ని బట్టి యుద్ధ నైపుణ్యం కలిగిన వాళ్ళల్లో ఉండే నేర్పరితనాన్ని బట్టి మారుస్తూ ఉంటారు యుద్ధనీతులు ఉండే తమాషా. అక్కడి నుంచి శత్రువుల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కనుక కత్తులతోనే యుద్ధం చేసేవాళ్ళు అనుకోండి, అవన్నీ చేస్తారు. ఇందులో 4వ బ్యాచ్ 5వ బ్యాచ్ ఉంటుంది. 5వ బ్యాచ్ రెడ్ ఎర్రధ్వజం వాళ్ళు అని గట్టిగా అరిస్తే వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు. కాబట్టి ధ్వజాలు ఉన్నాయా లేవా అందరికీ అన్నాడు. నిర్యాతేతి నిర్యాత ఇది అబ్రవీత్ ధృష్ట రథస్థ సర్వరాక్షస. ఇంకా బయలుదేరండి, అందరికీ ఉన్నాయి, బాగున్నారు, బయలుదేరండి అన్నారు. అంటే చివరి చూపు పాపం వీళ్ళందరినీ చూసింది అదే చూపు. వీళ్ళందరినీ కూడా చక్కగా ఆయుధాలు కట్టుకుని కవచాలు కట్టుకుని చివరి అందరినీ చూసి బాగున్నారయ్యా బయలుదేరండి. ఇంకెక్కడ చూస్తారు, వాళ్ళెవరు చూసే అవకాశమే లేదు. తతస్తద్రాక్షసం సైన్యం ఘోరవర్మాయుధధ్వజం నిర్జగామ జనస్థానాత్ మహానాదం మహాజవం. వీళ్ళకి చాలా కాలం అయిపోయిందేమో, కొన్ని దురదలు ఉంటాయి. ఎవరికి ఏ పని చేస్తే ఆ పని చేయడానికి వీలు లేని పక్షంలో అనుకోకుండా ఆ పని దొరికితే వీడికి ఉండే దురదని కండూతి అని అంటారు సంస్కృతం. యుద్ధ కండూతి అని అంటారు. రావణాసుడికి బ్రహ్మదేవుడు వరమివ్వగానే భయంకరమైన కండూతి, నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి, నీతో ఎవరు యుద్ధం చేయలేరు అంటే, ఇక నాతో ఎవరు యుద్ధం చేయలేరు అంటే అది ఎలాగ తెలుసుకోవాలి కదా. యుద్ధం చేయలేని వాళ్ళ వల్ల కదా తెలిసేదండి, కేవలం మాట వల్ల ఏం తెలుస్తుంది. కాబట్టి సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి, సముద్ర నాతో యుద్ధం చేస్తావా, నీకు దండం రా బాబు, నేను నీ తగనరా, ఫలానా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళు, హిమపర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళి హిమాలయం దగ్గరికి వెళ్ళి, హిమాలయం దగ్గరికి వెళితే హిమాలయం అడిగాడు నాతో యుద్ధం చేస్తావా అని. అమ్మో నీతో యుద్ధం చేయలేను, నువ్వు ఫలానా వాడు, ఇలాగ ఒకళ్ళు మార్చుకుంటూ వాడి దగ్గరికి పంపించారు. తర్వాత సరే వాళ్ళు ఏం చేశారో తర్వాత అనుకోండి, దాని యుద్ధ కండూతి అని అంటారు. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ మంచి కండూతి కదా, ఎప్పుడో యుద్ధం చేశారు. పోనీ ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు. అక్కడేమో శూర్పణఖ మాటల్లో ఏమనిపించింది, ఇద్దరే ఉన్నారు మనుష్యులు, రాముడు లక్ష్మణుడు, మనం 14,000 మందిని, మన ముందు కరుడు దూషణుడు 3 తలకాయల వాడు, అప్పుడు త్రిశిరస్కుడు, ఇంతమంది ఉంటే మనకేం భయం. కాబట్టి యుద్ధ నైపుణ్యం అలవాటు తప్పినా తప్పలేకపోయినా మన హాయిగా యుద్ధం చేయగలమని మహానాదం మహాజవం మంచి జయహో జయహో అంటూ బయలుదేరారు వీళ్ళంతా కూడా. ముద్గరై పట్టసై శూలై సుతీక్ష్ణైశ్చ పరశ్వధై ఖడ్గై చక్రైశ్చ హస్తస్థై భాజమానైశ్చ తోమరై. ఇన్ని ఆయుధాలు, ఇన్ని రకాల ఆయుధాలు. ముద్గరై, ముద్గరం అంటే గదల వలె ఉంటాయి, దానికి ముళ్ళు ఉంటాయి, ఆ ముళ్ళతో కొడతారు. ముద్గరం అంటే సమ్మెటగా చెప్తారు, తెలుగులో సమ్మెట అని అంటారు. ఆదిశంకరులు భజగోవింద స్తోత్రాన్ని రాసి దానికి భజగోవిందము అని పేరు పెట్టారు. మోహముద్గరం అని పేరు పెట్టారు. అంటే మోహం అనే దానికి సమ్మెట పోటు వంటిది స్తోత్రము అని రాస్తారు. కానీ ఆ మోహముద్గరం కాస్త క్రమక్రమంగా అదేదో పెద్ద పేరు నాకు అర్థం కావట్లేదు, ముద్గరం అంటే వడపప్పులా ఉందని వదిలేసి దాన్ని భజగోవిందం అని పెట్టారు. భజగోవిందం ప్రారంభం కాబట్టి అలా కొన్ని పేర్లు మారుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి లక్ష్మీ అమ్మవారి స్తోత్రానికి పేరేమి
లక్ష్మీ అష్టోత్తరం అని పేరు కాదు. దారిద్ర్యమోచనం నామ స్తోత్రం అంబాపరం శతం. నాకు దారిద్ర్యమోచనము అని పేరు ఆ స్తోత్రానికి. ఆ పేరు పోయింది, లక్ష్మీ అష్టోత్తరం అని అంటారు. కొన్ని పేర్లు ప్రసిద్ధంలోకి వేరేలా వస్తాయి. పాపం వేదవ్యాస మహర్షి అద్భుతంగా చాలా ఆలోచించి జయము అని పేరు పెట్టాడు పెద్ద మహాకావ్యానికి. 128,000 శ్లోకాల మహాభారతానికి జయం అని పేరు పెడితే మనం ఆ పదమే మానేసి మహాభారతం మహాభారతం అంటాం. ఎందువల్ల? మహాభారతం అంటే చాలా పెద్ద యుద్ధం జరిగింది, భారతం. కాబట్టి భారతదేశం అంతా యుద్ధంలో పాల్గొందని ఆ చరిత్ర చెప్పడానికి వీలుగా మనం మహాభారతము అని అంటాం. కానీ మహాభారతం ప్రారంభించేటప్పుడు ఏ స్తోత్రం చేస్తాం? నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయం ఉదీరయేత్. మహాభారతాన్ని ఎవరైనా చదవాలంటే ముందు నారాయణం నమస్కృత్య, నారాయణమూర్తి నమస్కారం చేయాలి. నరం చైవ, నరుడుగా పుట్టిన అర్జునుడికి నమస్కారం చేయాలి. నరోత్తమం, నరం నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. తమష భగవంతుడికి నారాయణమూర్తి కంటే అర్జునుడికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు ఆ శ్లోకంలో. అంటే అర్జునుడు మహాభారతానికి ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తి. కానీ కథానాయకుడు ఎవరు? ధర్మరాజు, కృష్ణుడు కాదు. కథానాయకుడేమో ధర్మరాజు, మహానాయకుడేమో అర్జునుడు. కాబట్టి అర్జునుడికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి అర్జునుడికి నమస్కారం చేయాలి. నారాయణం నమస్కృత్య నరంచ ఏవ నరోత్తమం. మనందరికీ ఉత్తముడే మనిషి అంటే అలా ఉండాలయా, దేవుడి వెంటే ఉండాలి, దేవుడు చెప్పినట్టు వినాలి, మాట మీద నిలబడాలి. ఆయన ఏం చెబితే అది ధర్మమో అధర్మమో మనకు అనవసరం. భగవద్గీతలో చెప్పాడండి, తప్పమన్నాడు, కరెక్టేనా కాదా ఇవన్నీ అనవసరం. ఎలా చెప్పితే అలా నడిచేటట్టుగా ఉండగలిగే ఒక ప్రతాపము ధర్మాచరణ ఉండాలి అని చెప్పడం కోసం నరోత్తమం. తర్వాత సరస్వతీదేవికి నమస్కారం చేయాలి. దేవీం సరస్వతీం. ఎందువల్ల? ఇంత ఎప్పుడైనా సరే పెద్ద ఒక గ్రంథరాశి చదువుతున్నప్పుడు ఆ గ్రంథరాశికి సరస్వతికి నమస్కారం చేయకుండా గ్రంథరాశిని పఠించడానికి వీల్లేదు. ఈ చిన్న నియమాన్ని పట్టుకునే వేదాన్ని చదువుతున్నప్పుడు కూడా ప్రణవోదేవి సరస్వతి అని తర్వాత కాలంలో ప్రారంభమైంది. కాన్సెప్ట్లో లేకపోయినప్పటికీ కూడా, అవసరం లేకపోయినప్పటికీ కూడా విఘ్నం తొలగడానికి గణపతి ప్రార్థన, సరస్వతి ప్రార్థన ప్రారంభమయ్యాయి. అది సంప్రదాయాన్ని బట్టి తప్పేం కాదు, కానీ అవసరమైతే ఏం లేదు. ఏది మన వేదానికి ఉండేటువంటి అయ్యో వేదం చదువుతుంటే మరి విఘ్నాలు కలుగుతాయి కదండి, విఘ్నాలు పోవద్దా అని అన్నాం అనుకోండి. అంటే హరిహి ఓం అనేటువంటి పదం దగ్గర ప్రాశ్యాఖ్యలో వ్యాఖ్యానం చేస్తూ హరిహి అని ఉదాత్తముగా ఓంకారముతో కలిపి చెప్పిన వారికి ఎలాంటి విఘ్నములు ఉండవు అని ప్రాశ్యాఖ్య చెప్పిన తర్వాత దీన్ని విడిచిపెట్టి మరి ఏదైనా ప్రారంభించామనుకోండి, అప్పుడు దీని మీద అమర్యాద అయిపోదు. కాబట్టి కొందరు కొన్ని ప్రాంతాలు కొన్ని సంప్రదాయాల వారు గణానాంత్వా చెప్పరు, ప్రణవదేవి చెప్పరు. చెప్పలేదని తప్పు కాదు, చెప్పారని గొప్ప కాదు. దీనిలో పెద్ద తారతమ్యమేమీ లేదు, ఇది గుర్తించండి. అలాగా ఇక్కడ దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం, సరస్వతి నమస్కారం చేయాలి. సరస్వతి అంటే బ్రహ్మదేవుడి భార్యగా నమస్కారం చేయడమా? కాదు. దేవీం, ఆ దేవీ పదం ఏం చెప్తోంది అంటే అక్షర రూపంగా ఉండే వాగ్దేవతకు నమస్కారం చేయాలి. అక్షర రూపంగా ఉండేవాడు. అందుకనే రామాయణం పారాయణ ప్రారంభించేప్పుడు రామాయణం పుస్తకాన్ని పెట్టి దాని మీద అష్టోత్తరాచరణ చేసి దానికి ఆర్గ్యం పెట్టి రామాయణ పుస్తకాన్ని తెరవాలి కదా. మనం రోజు కూడా రామాయణ పుస్తకాన్ని రంగనాథుల సమీపంలో పెట్టి హారతి ఇచ్చాకనే తీసుకుంటున్నాం. ఎందువల్ల తీసుకోవాలి? అర్చన చేసి కానీ పుస్తకాన్ని తెరవడానికి వీలేదు. అది వాగ్దేవత ఆరాధన అవుతుంది. దేవీం సరస్వతీ, అలా అక్షర రూపంగా ఉండే వాగ్దేవతకి నమస్కరించాలి. తర్వాత వ్యాస మహర్షి, ఆయన కదా ఇంత ఇచ్చాడు. ఋషిదేవతా ఛందస్సులు అంటారే, అది చెప్పే క్రమం మాట. ఋషి ఎవరు? వ్యాసుడు. అనుష్టుప్ ఛందస్సేది వాగ్దేవత. దీనికి అధిష్టాతలు ఎవరు? అధిదేవతలు ఎవరు? నరుడు నారాయణుడు ఇద్దరు, నరనారాయణులు ఇద్దరూ కూడా. అందుకనే మహాభారతాన్ని అష్టాక్షరీ మంత్రము అని అంటారు. ఎందువల్ల? అష్టాక్షరీ మంత్రానికి కూడా నరనారాయణాత్మకం చేతం. నరుడు నారాయణుడు వీళ్ళు ఇద్దరిని కలిపితే వారి యొక్క కథని బట్టి వారి తత్వాన్ని బట్టి అష్టాక్షరీ మంత్రాన్ని ఉపాసన చెయ్యాలి. అందుకని భాగవతాన్నేమో చరమశ్లోక తాత్పర్యంగా భావిస్తారు, భారతాన్నేమో చరమశ్లోకార్థ తాత్పర్యంగా భావిస్తారు. ఈ మన
రామాయణాన్నేమో ద్వయమంత్రార్థ ప్రతిపాదనగా భావిస్తారు. ఇవన్నీ కూడా సంప్రదాయ రహస్యంలో చేరతాయి. సరే, ఇదంతా చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాం మనం. ఇలా ఉంది. ఇలాగ కరస్తూ ముద్గరై ముద్గరం వచ్చింది. ఆదిశంకర్లు మోహముద్గరం దాకా వెళ్ళాము. ముద్గరం అంటే సమ్మెట అని అర్థం. పట్టసైహి నిన్న చెప్పుకున్నాం. త్రిశూలంలాగా మూడు కొసలు ఉండవు. ఇలాగ వంకర టింకరగా ఉంటే 2 కొసలతో ఉండి ఒకటి గుచ్చి రెండవ దాంతో తిప్పేటట్టుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రాణాలు తెంపడానికి వీలుగా అలాంటి ఆయుధాలు కొన్ని ఉంటాయి. అలాగా శూలైహి మూడు ఆ కొసలతో ఉండేటువంటి దాన్ని శూలము అని అంటారు. సుతీక్ష్ణైశ్చ పరశ్వధై బాగా సాన పెట్టి సిద్ధం చేసిన గండ్రగొడ్డళ్ళు కొందరు, ఖడ్గై కత్తులు కొందరు, చక్రైశ్చ మన దగ్గర చక్రాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇలాంటి చక్రాలు కాదు, గిరగిర విసిరేస్తారు అన్నమాట. చక్రాలు విసిరిస్తే ఎవరిదో ఉంటుందో తెలియదు, ఏమైపోతారో తెలియదు. అలా చక్రాన్ని కొసకొసగా తయారు చేసి వాటిని విసిరేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. చక్రైశ్చ హస్తస్థై అందుకుని ఆ విశ్లేషణ వేశాడు. చేతుల్లో పట్టుకుని చక్రాల్ని వాళ్ళు విసిరేస్తుంటారు. అది భయంకరంగా శిరస్సులు తగ్గొట్టేస్తుంది. అది ఎటు వస్తుందో తెలియదు. ఇలా వస్తుందనుకుంటే వీడు జాగ్రత్త పడితే గాలివాటంగా అది అటు వెళ్ళి వాడిని దొరికిస్తుంది కదా. గాలివాటానికి వేగం యొక్క తీరుకి ఎటు వెళుతుందో తెలియకుండా చక్రాలు చంపేస్తాయి రాక్షసు ప్రత్యర్థులు. అలాంటి ఆయుధములతో ఉండేవారు కొందరు. భాజమానైశ్చ తోమరై తోమరములంటే ఇక్కడి నుంచి ఇలా వేసి కొట్టి వాడిని కింద వెనక్కి లాగి చంపేశాడు. బాహుబలి సినిమాలో చేసినట్టుగా దానికి అలా సంఖ్యలు ఉండి వాడిని కొడితే వాడికి తగిలి వాడిని లాక్కొచ్చి ఇక్కడ చంపేస్తాడు. అలా తోమరాలు అనే ఆయుధాలు కొన్ని ఉంటాయి. ఇవన్నీ ప్రాచీనములే కదా. శక్తిభి శక్తులు అంటే భయంకరమైనటువంటి ఒక బల్లెముల వలె ఉండేది. పరిఘై ఇనపగుది ఐరన్ రాడ్స్ అంతే. వాడికి మళ్ళీ ఆభరణ వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా డిజైన్ లెక్కల ఐరన్ రాడ్స్ అని చేస్తారు. ఘోరై అతిమాత్రైశ్చ కార్ముకై మంచి పెద్ద పెద్ద ధనస్సులు, గదలు, అసి ఒక రకమైన కత్తులు, చురకత్తులు, ముసలై అంటే రోకళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. అక్కడ కత్తులు పట్టుకోవడం చేత కాదు, రోకళ్ళు పట్టుకుంటారు. వీడి మెల్లగా ముందుకు లాగితే వీడు కొడుతుంటారు. పాత సినిమాల్లో హాస్యనటుడు కొట్టినట్టు కొడుతుంటారు కదా. లాగి కొట్టేవాడు ఒక ఉంటాడు, లాగుతాడు. లాగేటప్పటికీ వీడు సగం ప్రాణం పోతే వీడు ఆ ముసలి పట్టుకుని కొడుతుంటాడు, రోకలు పట్టు కొడుతుంటాడు. అలాంటి వాడు కొందరు ఉంటారు. అలాగ వజ్రై అంటే ఏది ఏ కొస ఇటుందో తెలియకుండా వివిధ కొనలతో ఉండే ఒక విచిత్ర ఆయుధాన్ని వజ్రం అంటారు. అది గృహీతై భీమదర్శనై అలాగా భయంకర ఆకారాలతో ఉండేటువంటివి. రాక్షసానాం శుభోరాణం సహస్రాని చతుర్దశ ఇలా ఉండే అంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాడండి వాల్మీకి? చూస్తూ ఉంటే భయం వేసింది వాల్మీకి కూడా. అయ్యో పోయి ఇన్ని ఆయుధాలతో ఇన్ని వేల మంది, రాముడు ఒక్కడే అక్కడ, నేను ఒక్కడనే ఉంటా, లక్ష్మణను సీతమ్మతో జాగ్రత్తగా ఉండని చెప్పాడే. రాముడు ఒక్కడు ఉండి ఇన్ని వేల మంది ఇన్ని రకాల ఆయుధాలతో పెడుతుంటే మనం అనుకుంటాం ఏ బాబోయ్ కత్తులు కటాలు, భయపడి మాట్లాడతామే. అలా భయపడి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది మనకి ఈ ఘట్టం అంతా. పెద్ద ఏదో వాడు చేతుల ఆయుధాలని వర్ణించడం కాదు. అక్కడ మనకి పైకి చూస్తే ఏదో వర్ణన చేస్తున్నాడేమో అనిపిస్తుంది. వర్ణన అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఆ వ్యక్తి వాల్మీకి వైపు నుంచి కనుక మనం ఆలోచిస్తే అమ్మమ్మో ఇన్నిన్ని ఆయుధాలతో ఒక్క రాముడి మీద యుద్ధం పెడుతున్నారా. రాక్షసాణం శుభోరాణం వీడు భయంకర ఆకారులు. చూస్తే సహస్రాని చతుర్దశ 14,000 మంది. నిర్యాతాని జనస్థానాదు మరి ఒకడి వెంట ఒకడు కాదాయే, అందరూ జనస్థానం నుంచి ఒకేసారి బయలుదేరారు. ఖరచిత్తానువర్తిన పోని వేళల్లో మనం ఇంతమంది దేనికి, వాళ్ళిద్దరే కదా రాజుగారు చూసుకుంటారులే, మనకి ఎసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటాం మళ్ళీ అనుకునేవాడు కాదు. ఖరచిత్తానువర్తిన కరుడు ఏం చెప్తే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండేవాడు. కాబట్టి 14,000 మందిలో ఏ ఒక్క ఇద్దరు కూడా కాళ్ళు నొప్పులుగా ఉన్నాయి మనకెందుకు లేని ఆగేవాళ్ళు ఎవరు లేరనమాట. అంటే 14,000 మంది యుద్ధానికి వస్తారన్నమాట. అంటే ఆ పదప్రయోగంలో ఉండే తమాషాడు. ఖరచిత్తానువర్తిన తాంస్త్వభిద్రవతో దృష్టవ పోని వాళ్ళని మెల్లగా ఈశ్వరోమంటూ వస్తున్నారా కాదు, అభిద్రవత మంచి వేగంతో ఇష్టంతో ఉత్సాహంతో దూకుతున్నారు. రాక్షసాన్ భీమ విక్రమ మంచి ఎంత బాగా పరిగెడుతున్నారంటే ఖరస్యాపి రథం కించిత్ జగామ తదనంతరం. ఈయన కరుడు రథంలో బయలుదేరితే వెనకాలెక్కడో బయలుదేరినవాడు గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తే వాళ్ళ వెనకాల రథం అయిపోయి మరి నేను ముందు వెళ్ళాలా మీరు ముందు వెళ్తారా అన్నట్టుగా అరుస్తున్నాడు ఈ కరుడు. అలాగా అంత వేగంతో వెళ్ళారట.
మాకేం తెలియదు కదా. అగ్రే నిర్యాతుం ఇచ్చాను, నేను ముందుంటా అన్నాడు, ముందే ఉన్నాడు కదా అనుకుంటా. కానీ ఎవరికి వాడు నీకంటే ముందు నేను, నీకంటే ముందు నేను అంటూ పరిగెడతాడు. ఎప్పుడైనా సైన్యం రకరకాల మనసుతో ఉంటుంది కదా. ఒక అందమైన కథ చెప్తారు. అయోధ్యలో పట్టాభిషేక సమయంలోట వశిష్ఠుడు పిలిచి, వీళ్ళందరూ కోతులు, వీళ్ళంతా పట్టాభిషేకానికి వచ్చారు, ఎవరేం కిరుగుతారో తెలీదు, ఎవరేం చేస్తారు, కోతుల్ని జాగ్రత్తగా కూర్చుంటాయి క్రీడ పెట్టుకుని కదలకుండా, ఏం కూర్చోవు కదా, ఏదో వాడికి గడ్డి గిరుతుంది, వీడి గిరుతుంది, ఎగురుతుంది, ఏమో చేస్తుంది. కాబట్టి ఎలాగైనా సరే వీళ్ళందరినీ పట్టాభిషేకపు సమావేశంలో లేకుండా చేయాలి. ఏం చేద్దాం అని పాపం హనుమంతుని అడిగాడు. ఏం చేద్దాం, బాగుండదు, అక్కడికి ఎంతోమంది రాజులు వస్తుంటారు పట్టాభిషేకానికి, వీళ్ళంతా నానాహారాలు చేస్తారేమో, ఇప్పుడు ఏదో పని చెప్పవా. హనుమంతుడు చాలా తెలివి కదా, అందరికీ పులిహోర చేయిద్దామని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పులిహోర ప్రసాదం చేయించాలనుకొని పులిహోరకి ఒక పెద్ద కొండంత చింతపండు వేసి, ఒరే వీరంతా కలిసి ఈ హాల్లో చింతపండులో గింజ లేకుండా చేయండి, గింజను తీసేసి ఎంతసేపు పడుతుంది, అది పట్టాభిషేకం అయిపోతుంది కదా, హాయిగా సుఖంగా పట్టాభిషేకం సుఖంగా అయిపోతుంది, వీళ్ళకి ఏదో పని చెప్పినట్టు అవుతుందని వీళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి ఒక పెద్ద హాల్లో, పెద్ద మహానసంలో అంటే పెద్ద వంటశాలలో కూర్చోబెట్టి చింతపండు వేశారు. అలా తీస్తారు మాకు వెళ్తారు, హనుమంతుడి మాట వింటారు కదా. కానీ ఒకటి తీస్తుంటే చింత గింజ ఇలా అంటే ఎగిరింది, అది దుంపదే ఇంత ఉంది, ఇది ఇంత ఎత్తి ఎగిరింది, నేను దీనికంటే ఎగరలేనా అని ఇది ఎగిరి, పక్కవాడు ఉంటాడు కదా, వీడింత ఎత్తి ఎగిరాడు, నేను ఎగరలేనా వీడికి, అలా ఎగిరి ఎగిరి వీళ్ళంతా పటాభిషేకం సంఖ్యలో పడ్డారు, పటాభిషేకం అపరాంగంలో పడ్డారు అని సరదాగా కథని చెప్తారు. అలా వీళ్ళంతా వీడి ముందు వెళ్ళిపోతున్నాడు, నేను ముందు వెళ్ళిపోతున్నాను, వీళ్ళంతా ఒకరికంటే ముందు ఒకళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ ముందుకు వచ్చేస్తున్నాను అనమాట. వీళ్ళందరూ చూశాడు. తతస్తాన్ శబలాన్ అశ్వాన్, మంచి వేగంగా పరిగెత్తే గుర్రాలు, మాకంటే వేగంగా పరిగెడుతున్నారు వీళ్ళు. ఖరస్య తప్తకాంచన భూషితాన్ ఖరస్య మతిమాజ్ఞాయ సారథి సమచోదయతు. రే వాళ్ళకంటే మనం ముందెళ్ళాలరా అని వీడికి కూడా ఉత్సాహం కలిగిందో ఏమో, ఏదో ఓవర్టేక్ చేసినట్టుగా వీడు వాళ్ళకంటే ముందెళ్ళాలని గబగబా సారథి ఇంకా డ్రైవర్ తొందరగా తోలు అన్నాడు. వీడు ఇంకా వేగంగా తోలుతాడు. అంటే చిన్న హాస్యఘట్టంలాగా మనకు కనిపిస్తుంది వాడు జరిగినటువంటి వాళ్ళ ఉద్దేశ్యం అది. సచోదితో రథం శీఘ్రం, సారథి వాంచి వేగంగా రథాన్ని తోలాడు. ఖరస్య రిపుఘాతిన, ఎలా ఉన్నాడంటే తప్పనిసరిగా మన రాజుగారు ప్రత్యర్థిని మట్టు పెడతారు అనే దృష్టిలో ఉన్నాడు. శబ్దేన ఆపూరయామాస, వీళ్ళంతా కూడా ఒక్కసారి శబ్దం చేస్తే దిశశ్చ ప్రదిశస్తదా, దిక్కులు విదిక్కులు పెక్కటిల్లేటట్టుగా పెద్ద అరుపులు అరిచారు. ఇదంతా కూడా పర్ణశాలలో ఉండే రాముడికి వినిపించాలి. అలాగా ప్రబుద్ధ మన్యుస్తు కరస్వ స్వనః రిపోర్వదార్థం త్వరితో యథాంతక అచూచుదతు సారథిమున్నదన్ఘనం మహాబలో మేఘ ఇవాశ్వవర్షవాను. చివరి శ్లోకం. ప్రవృద్ధమన్యుస్తు, కోపం ఇంకా పెరిగింది. ప్రదాకా సరదా అనుకున్నాం కదా, ఏమిటి సరదా ఏంటి, వెళ్ళకూడవా, మన శూర్పణఖకి ఇంత అవమానం జరిగితే, మనకింత అభిభూతం జరిగితే పైన సంపద్దాన్ని మళ్ళీ కోపం తెచ్చుకుని ప్రవృద్ధమన్యు, మళ్ళీ కోపాన్ని పెంచుకున్నవాడై ఖరుడు ఖరస్వన, వాడు నోరు విప్పాడంటే గాడి తెచ్చినట్టు అనిపిస్తాడు, వాడు గొంతలంటే. కొంతమంది అలా మాట్లాడతారు, కొంతమంది పాడుతుంటే మాట్లాడుతుంటే వినడానికి చాలా కటువుగా అనిపిస్తుంది. గుండెలో ఏదో వాడు మంచి మాట మాట్లాడుతున్నా గుండెల్లో కత్తి పెట్టి గీస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కదా. మనకి అందంగా చెప్తారు పెరియవాచాన్ పిళ్ళేవారు, ఒక శ్లోకాన్ని ఇస్తారు తిరుపావై వ్యాఖ్యానంలో. వాగ్మాధుర్యాత్ సర్వలోక ప్రియత్వం, వాక్పారుష్యాత్ సర్వలోకాప్రియత్వం, కోవా లోకే కోకిలేనోపకార, కోవా లోకే వాజసేనాపకార. అందంగా మధురంగా మాట్లాడితే లోకమంతా ఇష్టపడుతుంది, పరుషంగా మాట్లాడితే లోకమంతా వారిని వ్యతిరేకిస్తుంది కదా. కోకిల లోకానికి ఏం ఉపకారం చేస్తుంది, మనం కోకిలండి పొగుడుతున్నాం మనం. పాపం కాకేం అపకారం చేస్తుంది లోకానికి. కోకిల అందంగా కూస్తుంది, కాకే వీళ్ళ కూస్తుంది. ఖరస్వన, గాడిదలా అరిచేవాడు వీడు కదా. రిపోర్వధార్థం, మామూలుగా మాట్లాడితేనే భయంకరమైనటువంటి గొంతువాడు. ఇప్పుడు రిపోర్వధార్థం అంటే చాలా కోపంగా మంచి తీవ్రంగా మాట్లాడాడు. మామూలుగా మంచిగా మాట్లాడేవాడు, మధురంగా మాట్లాడేవాడు కాస్త కోపం వచ్చి మాట్లాడితేనే సౌండ్ తేడా కదా.
ఎప్పుడు కూడా నేను చంపేస్తాను రా అంటాడు ఎవడన్నా. కోపం వస్తే రే చంపేస్తాను రా అంటాడు. మంచిగా మాట్లాడేవాడికి కూడా సౌండ్ పెరుగుతుంది, అందులో పారుష్యం పెరుగుతుంది. వీడు ఎలా మాట్లాడతాడు? మామూలుగా మాట్లాడితేనే కరస్వరం. వీడు విపోర్వధార్థం. ఇంకా రాముణ్ణి లేకుండా చెయ్యాలన్నంత కోపం ఉంది కాబట్టి ఇంకా గాడిదలా అరుస్తున్నాడు. త్వరితో యథాంతక అంతకుని వరే ముందుకు వెళుతున్నాడు. అచూచులతో అంటే సారథిని వెనకాల మోకాళ్ళతో పొడుస్తున్నాడు. ఇంకా స్పీడ్, ఇంకా వేగం అంటూ ఆ సారథిని ముందుకు నడుపుతున్నాడు. ఉన్నదన్ ఘన మహాబలో మేఘ ఇవాశ్మవర్షవాన్. రాళ్ల వర్షం కురవడానికి సిద్ధమైనటువంటి ఒక మేఘాన్ని గాలులన్నీ తోసినట్టుగా ఆ తోపిడితో కరుడు రాముడి మీదకి వెళుతున్నాడు అంటూ ఆనందించే సందర్భం కాదు, వాల్మీకి సైతం బాధ కలిగించేటట్టుగా సాగింది. శ్లోకాల్లో మనకి బాధ కనిపించదు, ఆనందము కనిపించదు. అక్కడ వర్ణనను బట్టి మనం వాల్మీకి హృదయాన్ని బట్టి జరిగే సందర్భాన్ని బట్టి అయ్యో ఇంత దుర్మార్గులు వెళుతున్నారే, రాముడికి ఏం ఆపద వస్తుందో ఏమో అని వాల్మీకి బాధపడుతున్నాడు. అథ ఇత్యార్షే శ్రీరామాయణే వాల్మీకి ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే 12 సర్గః. శ్రీమతే శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. అథ 13 సర్గః. చాలా పెద్ద సర్గల. మళ్ళీ మనం 13వ తారీఖు తర్వాత మన రామాయణ కథని వినగలిగే భాగ్యాన్ని పొందుతాం. అప్పటిదాకా 13 తర్వాత నేను అది మన వాళ్ళ భద్రాద్రి శ్రీరామాయణం గ్రూపులో మళ్ళీ ఎప్పుడు అనేది మన వాళ్ళు తెలియజేస్తారు కాబట్టి ఆ రకంగా సిద్ధపడి నన్ను కృతార్థులు చేయవలసిందిగా కోరుతూ ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరతం విష్ణు ప్రవర్ధత లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కృతస్తేషాం పరాభవః ఏషాం వరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఈ వారం కూడా లోటు రాకూడదని నేను ప్రయాణం నుంచి సగంలో వచ్చి మళ్ళీ వెళ్తున్నాను.